اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، تو آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد۔ خاتم اللہ، اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو اللہ کا نام ہوگا موٹا یعنی پر، اللہ اس طرح۔ علی قلوبی، لام کے اوپر کھڑی مد، الف مدہ کے قائم مقام، قلو لام و پشلو واو مدہ ہے یہاں پر، قلوبہم، وعلی الف مدہ کے قائم مقام، یہاں پر بھی کھڑی مد، سمعہم، سین کو میم کے ساتھ پکڑنا ہے اور ہاں میم زیر ہم اس طرح ہی پڑھنا ہے، سمعہم وعلی ابصارہم، علی ابصاری۔ اب دیکھیں لام کے اوپر کھڑی مد، الف مدہ کے قائم مقام، اور یہاں پر ہو رہی ہے ہماری مد، ان پچھلوں پر ہماری مد نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پہ کوئی وجہ نہیں تھی، اب یہاں پہ وجہ آ گئی ہے کیونکہ آگے کھڑا ہے الف کی شکل والا حمزہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر ہماری بن رہی ہے مد منفصل، دو کلموں میں بنتی ہے، علی ایک کلمہ، ابصاری دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے۔ اب با پر ہو رہا ہے کلکلا، اب صاد علی الف مدہ یہاں پر، غشاوہ، جب ہم وقف کریں گے تو تائے مربوطہ کو ہاں میں بدلیں گے، اگر نہیں کریں گے تو غشاوتوں کر کے پھر ہم یہاں پہ کر دیں گے ادغام، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا، اس لیے یہاں پر ہوا ہے ادغام غنہ کے ساتھ۔ وَلَهُمْ عذاب، عذا، ذال علی ذا الف مدہ ہے، عذابن۔ اب دیکھیں اس کو ہم نے ادغام وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہی اس میں کلر کوڈ ہے، اور یہاں پر ہو رہا ہے ہمارا اظہار، اور اس میں اس قرآن پاک میں اظہار کے لیے نا کوئی بھی کلر نہیں دیا گیا، تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پین لے لو جو کہ اس میں نہ ہو کلر، تو یہاں پہ آپ نشان لگا لو کہ یہ ہو رہا ہے اظہار، ٹھیک ہے، کلر چینج کر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں ہائی لائٹر کر دیں یا نیچے کر دیں یا ایک لائن لگا دیں نیچے کسی ایک کلر کی جو کلر کے اس میں نہ ہو۔ عذابن یہاں پہ ہوگا اظہار، عظیم، ضا یا زیر زوی یا مدہ اور میم دو پیشمن، عظیمن تو ہم کر دیں گے وقف اور اس میم کو کر دیں گے ساکن، تو ہوگا اجتماع ساکنین۔ اجتماع یعنی دو ساکن کا ایک ہی کلمے میں ایک ہی جگہ ملنا، اجتماع، اجتماع آپ کو پتہ ہے نا اجتماع گاہ اجتماع ہوتا ہے، اجتماع ساکنین، علی حدہ یعنی حد کے اندر مل رہے ہیں یہ دونوں ساکن، اور آگے ہوگا کیا مد عارض وقفی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اب اس کے قواعد اس کی گرامر اور اس کا ترجمہ۔ اچھا جی، ختم اللہ، ختم کر دیا اللہ نے، یعنی مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، یہ پر پھر دلوں، ٹھیک ہے نا، ان کے دلوں پر ایسے پڑھیں گے، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کی روشنی یعنی بینائی پر، غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ اب دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور انہی کے لیے ہے بہت بڑا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم یہاں پر بھی میں نے دیکھیں پوری آیت لکھ لیتی ہوں اس لیے تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے۔ ختم اللہ، ختم، پتہ چلا یہ فعل ماضی ہے کیونکہ تینوں کے اوپر زبر کی حرکت نے بتایا یہ فعل ماضی ہے، اور یہ ہمارا باب مجرد سے ہے اور باب دوت سے ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، اس کے لیے یہ فاعل بن جائے گا، علی قلوبی، علی حرف جار ہے، قلوبہم یہ ہمارا مرکب اضافی ہے کیونکہ قلوبی مضاف ہے، ہم اس کا مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر آپس میں بنا دیں گے مرکب اضافی، اور اب یہ مرکب اضافی مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اب آگے ہے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں اس کے متعلق ہو جائے گا، ختم ہمارے پاس فعل آ گیا، اللہ فاعل ہو گیا، علی قلوبی یہ اس کا ہو گیا متعلق فعل، ٹھیک ہے، علی کے ساتھ آ رہا ہے نا تو اس کو متعلق فعل بولیں گے، ٹھیک ہے۔ وعلی سمعہم، واو حرف عطف ہے، علی حرف جار دوبارہ،
समइहिम, समई भी हमारे पास मुदाफ है, हम इसका मुदाफ इलैह दोनों मिलकर मुरकब इजाफ़ी बना देंगे, तो ये भी मजरूर हो जाएगा किसके लिए, इस अला के लिए। व अला अबस्वारिहिम, सेम हरफ अतफ़ आ गया और अला हरफ जार है, अबस्वारिहिम भी मुरकब इजाफ़ी है और ये मुरकब इजाफ़ी इस अला के लिए बन जाएगा मजरूर। गुशावह, ये एक हमारे पास इसम आ रहा है, और उसके अलावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, वाव हरफ अतफ़ दोबारा आ गया, लहुम ये भी लाम हरफ जार है तो हम इसका मजरूर है तो मुरकब जारी होगा। अज़ाबुन भी एक इसम है और अज़ीमुन भी एक इसम है, मौसूफ़ और सिफ़त बन के ही आ रहे हैं, ये दोनों बन जाएंगे मुरकब तौसीफ़ी। अब देखते हैं ये इस आयत में बन के क्या आ रहे हैं। अच्छा जी, ये तो फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल, मफ़ऊल नहीं था, यानी ये इसका था क्या, मुतल्लिक़ के फ़ेल, ठीक है। ये बन जाएगा मातूफ़ इलैह, क्योंकि वाव ने बताया कि ये पिछले वाला जो है ये इसका मातूफ़ इलैह है और ये आगे का इसका मातूफ़ है, कौन सा, वअला समइहिम, इसका मातूफ़ बन के आएगा। और वअला अबस्वारिहिम दोबारा हरफ अतफ़ आ गया तो क़ाइम मकाम ख़बर है ये हमारी, और इसका मुब्तदा क्या है, मुब्तदा मुअख्खर हो गया और क़ाइम मकाम ख़बर जंप मारा, यानी पहले आ गया अला अबसारी गुशावा, तो फिर गुशावा को हम, क्योंकि ये इसम है और ये नकरा इसम है तो ये मुब्तदा बनेगा, और इसकी ख़बर आपको पता ही है कि क़ाइम मकाम ख़बर है ये, क्योंकि अला अबसारिहिम बन के आ रही है। पीछे तो इसके कुछ नहीं खड़ा कि हम इसको उसके साथ मिलाएंगे, मुतल्लिक़ नहीं करेंगे, अब इसको बना देंगे जुमला इस्मिया, क्योंकि ये बन जाएगा मुब्तदा और ये इसकी क़ाइम मकाम ख़बर बन जाएगी, ठीक है। और आगे भी वाव हरफ अतफ़ आ गया, लहुम मुरकब जारी होकर ये क़ाइम मकाम ख़बर बनेगा, ख़बर मुक़द्दम हो गई है और ये मुरकब तौसीफ़ी होकर मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा, तो ये भी इसका मातूफ़ नंबर 2 है। मातूफ़ नंबर 1 ये था, मातूफ़ नंबर 2 यही है। अगर हम इसके साथ इन सबको कनेक्ट करते हैं तो भी सही है, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो भी सही है। वाव था ना, इसका मातूफ़ नंबर 1 क्या है, समइहिम, वअला अबसारिहिम गुशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये इसकी ख़बर नंबर 2 3, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। और ये दोनों मिलकर आपस में बना देंगे क्या, ये हमारे बन जाएगा जुमला इस्मिया। और इसका तर्जुमा क्या था, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समहिम, ख़त्म कर दी अल्लाह ने, यानी कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनकी समाअत पर, ठीक है ना। समाअत यानी सुनने की जो उनकी वुसअत थी उसको भी अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। वअला अबसारिहिम, और उनकी निगाहों पर एक पर्दा है, यानी कि उनकी निगाहों पर पर्दा वो नहीं है जो मतलब पर्दा होता है, वो पर्दा वो है कि उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि इस तरह करो इस तरह करो, लेकिन वो कह रहे नहीं, कुफर में घिरते जा रहे हैं, जैसे करके आज कल के हमारे मुसलमान भी इस तरह ही कर रहे हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन्हीं के लिए है बहुत बड़ा अज़ाब, उन्हीं के लिए है। तो देखिए इसमें ज़ोर भी पैदा किया कि उन्हीं के लिए अज़ाब है जो कि ये चीज़ें कर रहे हैं। देखिए हमारे मुसलमान भी आजकल यही कर रहे हैं, सब कुछ पता है कि अल्लाह के साथ तो किसी को शरीक करना ही नहीं है, ये तो है ही गुनाह, ठीक है ना। तो इस आयत को देख के भी हम लोग समझ लें कि वाकई जो लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उनके दिलों पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहर लगा दी जाती है। आप उनको कितना भी बोलेंगे ना ये गुनाह है, ये गुनाह, ये ना करें, मतलब जैसे कि औलिया कराम पर ना जाएं, औरतों का ये नहीं है, इस तरह धागे शागे ना पहने, तो फिर भी वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके बड़ों ने उनको ये चीज़ सिखाई हुई है, और बेचारे वो फिर क्या करें। अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी जो दीन का जो सही रास्ता है सिरात मुस्तकीम का वो खोल दे। हम एटलीस्ट हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम लोग शिरक ना करें, शिरक से बचे रहें, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला दुआ ही करनी है बस, और कुछ भी नहीं कोई कर सकता, दुआ कर सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।